அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் மாலை வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. So today we are going to discuss about some important current affairs, and from the current affairs and how we have to write the UPSC main type of the examinations. We can get some crystal clear point. So from the news, yes. My first news is today about, according to analysis by the Association for Democratic Reforms, about 20% of the sitting Rajya Sabha members have declared criminal cases against themselves. It also found from their self-sworn affidavit that 89% have declared assets estimated at over rupees 1 crore. Yes, this is one of the interesting chapter today we can discuss elaborately for your UPSC students. And my title is the Parliament and Representation of People Act and Electoral System and Electoral Method. So what we may call these under these type of the points we are today going to discuss about that. Yes, and before some fact news today. நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது நீங்களும் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எந்த அளவு எலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் இருக்கு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவுசெய்து கொஞ்சம் பாருங்க. எஸ், த நியூஸஸ் ஆர் டுடே. The Department of Science and Technology, that means shortly DST, has launched the India-Russia Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialization Programs. So the two types of the countries involved in that activity, and India and Russia. Yes, and subsequent next news. India and Israel have decided to work together to develop a set of COVID-19 tests that will bring the entire testing process down to 30 seconds. It will also be widely available with the healthy open economics. So, frustrated with the Israelis. Next news. Karnataka state government approved the formation of the Karnataka Digital Economy Mission. That means that the mission was aimed to promote over 7,000 startups, likewise e-commerce and other gig economy companies in the state. Yes. Next news. Pakistan Punjab government has burned over 100 textbooks for having blasphemous and objectionable content, such as not showing Pakistan occupied Kashmir as part of the country. Some books had not printed the correct data of the birth of Pakistan founder Honorable Muhammad Ali Jinnah, and also that the national poet Allama Muhammad Iqbal. Next news. Shahid Seth has been appointed as the honorary advisor to the steering committee of the BRICS Chamber of Commerce, young leader for the period of 2020 to 2023. Next news. The Indian government amended the General Financial Rule 2017 to impose restriction on public procurement from countries that share a land border with India and national security grounds. Can you got my point? Yes. From among the news, just we can going to discuss about ADR, that means Association for Democratic Reforms. As usual, now story ரொம்ப சிம்பிளா நாளை இல்ல தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரெஃபார்ம்ஸ்ங்கிறது ஒரு நான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி, ஒரு ஏஜென்சி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், பட் நாட் கவர்மெண்ட் எய்டட். ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டிவ் டு தட். யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நேஷனல் எலெக்ஷன் வாட்ச் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா எம்பி ஆர் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ஸ்ல நாமினேட்டனுடைய கேண்டிடேட் மேல எந்த அளவு கிரிமினல் கேசஸ் இருக்கு, எந்த அளவு அவங்களுடைய சிவில் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு, அவங்களுடைய கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய தட் மீன் அவங்களுடைய லைபிலிட்டிஸ் ஆர் அவங்களுடைய அசட்ஸ் எந்த அளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத கிறிஸ்டல் கிளியரா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க ரிப்போர்ட் தாக்கல் பண்றாங்க. அப்படி அவங்க தாக்கல் பண்ண ரிப்போர்ட்ல என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம நியூஸ் ரொம்ப தெளிவா பார்த்தோம். ஸோ அபவுட் 20% ஆஃப் தி சிட்டிங் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய 24 இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்ல ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ்ல 24% மெம்பர்ஸ் மேல வந்து கிரிமினல் கேசஸ் அகைன்ஸ்ட் தெம்செல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஃபர்தர் மறுபடியும் ஒரு சப்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. தட் மீன்ஸ் சப்மிட்டட் தட் from their self-sworn affidavit that itself clearly revealed that the set by the ADR. That means 89% have declared assets estimated to over rupees 1 crore. Can you got my point? So these are the actions we are going to discuss and subsequent, and our further discussion about the People Representative Act, and further what about the judicial point of view with respect to the criminal allegations,
And what about the election commission standard? Ain't. So by way of conclusion, we shall discuss about the what is the type of the election systems. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு போலிங் பண்றோம், ஓட் போடுறோம் இல்லையா? என்ன மாதிரி டைப்ஸ்லாம் இருக்கு, நம்ம என்ன டைப் ஃபாலோ பண்றோம், நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க, எப்படி இந்த ஷேர்லாம் பிரிச்சுக்கிறாங்க, எதுக்கெல்லாம் இதை என்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னா, எலெக்ஷன் கமிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து சிஸ்டம்ஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா இந்த கிரிமினாலஜிஸோட இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. அப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சில இடங்கள்ல அவங்க எக்ஸிகியூஷன் கொடுத்திருக்காங்க, சில இடத்துல அவங்களுடைய சக்சஷன் அவங்க வெளிப்படுத்திருக்காங்க. எனக்கு காட் மை பாயிண்ட், இதை பத்தி தான் நம்ம என்டையரா பார்க்க போறோம். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்குமே ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும். ஸோ சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே we should be honest. Yes, even though while we studied or even though maybe we become to administrative officers, ஸோ எந்த ஒரு லெவலையும் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு தாட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஷுட் பி ஹானர் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ நம்ம மட்டும் இல்ல, நம்ம சார்ந்தவங்களும் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி, இட்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் ஈச் அதர்ஸ். சமூகம் அப்படிங்கிறது தனிமனித வாழ்க்கை இல்லை, சமூகம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் மற்றவர்களும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு மட்டும்தான். சரிதானே இல்லைங்களா? உணவு சங்கிலி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டில எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான விஷயம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேணும். ஸோ அதனாலதான் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு இந்த பாயிண்ட் நான் எலாபரேட் பண்ண பர்சனலி ஐ டிசைர் தட். எஸ், மை எலாபரேஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன். திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ இதை நீங்க ஃபுல்லா படிச்சுட்டு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுதும் போது உங்களோட பார்ட்ல நீங்க எழுதலாம். ஸோ அத்தரைசேஷன் அண்ட் ரெக்கமெண்டட் கான்செப்டை மட்டும் நம்ம யாருமே மாற்ற முடியாது. எப்படி அப்படின்னா, ஸோ when it was organized likewise Association for Democratic Reforms organized in the year of 1999. ஸோ இந்த டேட்டாவை ஃபேக்டை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அது மாதிரி அவங்க அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. ஸோ டிபெண்டிங் ஆஃப் தேர் வியூஸ் அண்ட் வைல் ஐ எம் ஸ்டடிங் அண்ட் வைல் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி, நான் படிக்கும் போதும் நீங்க படிக்கும் போது என்ன நம்ம கண்டென்ட் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்லாங்ல, நம்மளோட அப்பியரன்ஸ்ல, நம்ம மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அபிலிட்டியை பொறுத்து உங்களுடைய விஷுவல் நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிட்டே இருக்கேன், யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா 40% டிபெண்டிங் அப்பான் தி சோர்ஸ் ஆஃப் தி புக்ஸ் and rest of 60% depending upon your mental strength with respect to the matured mental strength இல்லையா? சோ அதனால புரிஞ்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். அதனால கண்டென்ட் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க, உங்க ஸ்டைல்ல நீங்க எழுதிக்கலாம். சரிங்க. My first elaborations. What about ADR? That means the Association for Democratic Reforms is an Indian non-partisan, non-governmental organization which works in the area of electoral and political reforms along with the National Election Watch. That means ADR is striving to bring transparency and accountability in Indian politics and reducing the influence of money and muscles power in elections. Can you cut my point? Yes. What is the reason? பிராக்கெட்ல ஒரு அழகா எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது விக்கிபீடியால சோர்ஸ் பண்ணி எடுத்தது தான். அதை கொஞ்சம் பொறுமையா ரீட் பண்ணுங்க, ஃபார் இன்ஃபர்மேட்டிவ் தான். சரிங்களா? சரிங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா எந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்றாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சப்போர்ட் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். சரிங்களா? ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி விடுங்க, போதும் தான். Reasons. Section 8 of the Representation of People Act in the year of 1951 disqualifies a person convicted within a sentence of 2 years or more from contesting elections, but those under the trial continue to be eligible to contest election. That is section 8 of RP Act has been clearly revealed that the nominated should be participated in the elections even though trial continued to be eligible. So அவங்க ட்ரையல், அதாவது ஒரு என்ன அப்படின்னா செஷன்ஸ் கேஸ் முதல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கங்க. ஒரு செஷன்ஸ் கேஸ் வந்து கிரிமினல் கேஸ் ஒரு ஆள் போடுறாங்க அப்படின்னா ஐபி செக்ஷன்ல தாக்கல் பண்றாங்கன்னா அவருக்கு 2 ஆண்டுகள் 7 ஆண்டுகள் அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலோ அல்லது 7 ஆண்டுகளுக்கு கீழோ அல்லது ஆயுள் தண்டனையோ விதிக்கக்கூடிய ஒரு அஃபென்சபிளா இருந்தா, அந்த அஃபென்சபிள் ட்ரையல் ப்ரொசீடிங்ல இருந்தா, அதாவது இப்பதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சு அவங்க ட்ரையலை விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இருந்தா, ட்ரையல் ப்ரொசீடிங்ல இருந்தா, ஒரு கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கும், ட்ரையல் ப்ரொசீடிங் இருக்கும், அப்புறம் தான் ஜட்மெண்ட்ஸ் வரும். அப்ப அந்த ட்ரையல் ப்ரொசீடிங் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ல வந்து ஒரு நாமினேட்டட் வந்து ஒருத்தர் இருந்தா அவர் தாக்கல் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ட்ரையல் ப்ரொசீடிங்க்கு ஆஃப்டர் த ட்ரையல் அப்புறம் தான் ஃபைண்டிங் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வர முடியும். வெதர் இஸ் அக்யூஸ்ட் ஆர் நாட், வெதர் த அக்யூஸ்ட் ஹஸ் பீன் undergone to the sentence அப்படிங்கறத நம்ம ஆஃப்டர் த ட்ரையலுக்கு அப்புறம் தான் முடிவு செய்ய முடியும். அதனால செக்ஷன் 8 of the Representation of People Act has been clearly revealed about that the disqualification of a person convicted with a sentence of 2 years or more than years, 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு செஷன்ஸ் கேஸ்ல தண்டனை வழங்கப்பட்டு இருப்பின் அந்த காலகட்டங்களில் அவங்க வந்து எலெக்ஷன் நிற்க முடியாது. ஒருவேளை 2 வருஷம் கீழே கம்மியா இருந்தா தண்டனை காலங்கள் முடிச்சப்பறம் நிற்க வேண்டியதுதான். சரிதானே இல்லைங்களா? எஸ். பட் ஒருவேளை அவங்க ஒரு
307 அப்படின்னா குறைஞ்சதனே 7 வருஷம் கொடுக்கணுங்க. 307 அப்படின்னா அட்டெம்ப்ட் டு மர்டர், ஸோ கொலை முயற்சி 307, இது குறைஞ்ச தண்டனை 7 வருஷம் தான். 302 அப்படின்னா டெத் சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு குறைஞ்ச தண்டனையே பாத்தீங்க அப்படின்னா 14 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரையல் ப்ரொசீஜர் இருக்கும்போது அந்த கேண்டிடேட் நாமினேட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 8ஓட கிறிஸ்டல் கிளியர் கான்செப்ட். கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? எதனால இந்த ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம்? ஏன்னா ட்ரையல் கவர்மெண்ட் தான் சொல்ல முடியும் இல்ல இவர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவரா அல்லது குற்றவாளியா அப்படின்னு சொல்லி. நிறைய சினிமாக்கள் அழகா காட்டுவாங்க இல்ல, கண்ணம் நீதிபதி அவர்களே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் இருக்கும். சரிங்க, come to my point. Therefore, in order to curb criminalization of the politics, so curb அப்படின்னா கொஞ்சம் குறைக்கிறதுங்க, CUR curb அப்படின்னா கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Therefore, in order to curb criminalization of politics, Parliament needs to bring an amendment in that act. So என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்ம பாயிண்ட் அவுட் என்ன அப்படின்னா ஏடிஆரோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா மோர் தென் 25% மேல இன்னைக்கு ராஜ்யசபால இருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்க குறைக்கணும் அப்படின்னா சக்சஷன் இஸ் தட். சக்சஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அறிவுரைன்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒரு அனுமானம் எடுத்துக்கலாம், மேபி இருக்கலாம்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அவங்களோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ கிரிப் ஆஃப் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் த பாலிடிக்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட், தட் மீன் பார்லிமெண்ட் நீட்ஸ் டு பிரிங் அன் அமெண்ட்மெண்ட் இன் தி ஆக்ட், தட் மீன் செக்ஷன் 8 ஆஃப் தி ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட். கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? ஸோ இதை மாத்தினா அது குறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களோட ரிப்போர்ட்டிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. தட் மீன் ADR இஸ் நான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பார்ட்டிஸ். எஸ், அண்ட் ஃபர்தர் வாட் இஸ் தி ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ? இப்போ இல்ல என்னைக்கு இல்ல, ரொம்ப நாளா பிரச்சனை இருந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஃபேக்டோட மேட்ச் தான் பாக்குறோம். இப்போ நம்ம ஏடிஆர் டிபார்ட்மெண்ட் பாக்குறோம். ஸோ 1999ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அவங்க தான் நிறைய ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ தட் மீன் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிப்பிங் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் த பாலிடிக்ஸ், அதை குறைக்கிறதுக்காக நிறைய சென்டென்ஸ் அவங்க எடுத்துட்டே இருக்காங்க. சோ ஒரு கேஸ் நம்ம பேசலாம். என்ன அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வெர்சஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ். தட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு இருக்கோம். The judgment is very crystal clear. The Supreme Court held that every candidate contesting an election to Parliament and the state legislature or municipal corporation has to declare their criminal records, financial records, and educational qualifications. The finding of the judgment versus against Union of India in the year of 2002, cases made by the Union of India against Association for Democratic Reforms. Yes, and next case. Ramesh Sadal versus Union of India in the year of 2005. The finding of the Supreme Court, the sitting member of the Parliament or member of the state legislature, that means MP or MLA, shall also be subject to disqualification from the contesting election if he is convicted and sentenced to not less than 2 years of imprisonment by a court of law. அதாவது தண்டனை வழங்கக்கூடிய ஒரு நீதிமன்றத்திலிருந்து 2 ஆண்டுகளுக்கு லெஸ் தென் 2 இயர்ஸ், 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவில்லாம ஒரு தண்டனை அவங்க அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களை நம்ம டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத கிறிஸ்டல் கிளியரா ஃபைண்டிங் கொடுத்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் ஆல்சோ லில்லி தாமஸ் அண்ட் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இன் இயர் ஆஃப் 2013. Section 8 subclass 4 of the Representation Act, People Representation Act in the year of 1951 was declared unconstitutional, which allowed MP and MLAs who were convicted to continue in office till an appeal against his conviction was disposed of. என்ன அப்படின்னா முதல் என்ன சொன்னோம், இவங்க வந்து உங்க மேல ஒரு கன்விக்ஷன் இருந்தா அவங்க வந்து எலெக்ஷன் நிக்க கூடாதுன்னு சொன்னோம். பட் லில்லி தாமஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேசஸ்ல ஃபைண்டிங்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை ஒரு நாமினேட்டட் பர்சன் மேல வந்து ஒரு கன்விக்ஷன் ஒரு கோர்ட் ஆஃப் லா பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவர் அதை அப்பீல் எடுத்துட்டு போயிருந்தா எப்படிங்க, அவர் அப்பீல் எடுத்துட்டு போயிருந்தா சோ அப்போ கன்விக்ஷன் கன்ஃபார்ம் இல்ல. அப்பீல் எடுத்துட்டு போனா என்ன அர்த்தம், மறுபடியும் குற்றவாளி இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். எப்படி சாரி குற்றவாளின்னு தீர்மானிக்க முடியாது அர்த்தம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. சோ அது குற்றவாளியா இல்லையான்னு இப்போ தீர்மானிக்கல, அந்த ட்ரையல் ப்ரொசீடிங் அப்புறம் தான். அப்போ ஒரு கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபைலிங் ஒரு ட்ரையல் நடக்கும், அப்பீல்ல மறுபடியும் அவங்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, மறுபடியும் தேர்ட் அப்பீல் அது போகும். சோ அங்கே ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அப்போ டூரிங் தி ப்ரொசீடிங் ஆஃப் தி அப்பீல்ஸ் the nominated person should be nominated. So even though they have to come, even though they have been convicted, அவங்க வந்து மேல கன்விக்ஷன் அவங்க மேல பாஸ் பண்ணி இருந்தாலும் during the appeal period அவங்க பண்ணிக்கலாம். That means Lilly Thomas versus Union of India cases in the year of 2013 findings and subsequent. These are the judicial point of view we are going to discuss about that. Yes, People's Union for Civil Liberties versus Union of India 2013. Also, the Supreme Court asked the Election Commission to provide none of the above
choice to voters to exercise their right to express no confidence in all candidate. Nota இல்ல புரிஞ்சு begin நினைக்கிறேன். சரிங்க. And that means the cases versus of a people union of civil liberties versus Union of India in 2013 finding. And in 2017 finding, the Supreme Court had directed to center to set up special fast track court to exclusively try lawmakers and politicians facing criminal cases. அவங்க மேலுடைய கிரிமினல் கேஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா க்ளோஸ். இப்போ எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ ஃபீமேல் வந்து போஸ்கோன்னு ஒரு சட்டம் இருந்தது. இப்போ போஸ்கோ ஆக்ட்ல தனி நீதிமன்றமே உருவானது இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி மூலியமா இவங்க மேல கிரிமினல் கேஸ் சீக்கிரம் ஃபைண்டிங் பண்ணி எதுக்காக இவ்வளவு ஸ்டெப் சக்சஷன் கொடுக்குறாங்க, இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, எலெக்டட் நாமினேட்டட் பர்சன் வந்து ஷுட் பி வெரி கிறிஸ்டல் கிளியரா, ரொம்ப கிறிஸ்டலா இருக்கணும், ரொம்ப தெளிவு நல்லவங்களா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு ஃபில்டரைசேஷன். சரிங்களா இல்லையா? சரிங்க. And what about the Election Commission recommendations and what is the stand before the Election Commission of India? So, in the year of 1997, also the Election Commission directed all the returning officers, that means our own returning officers, to reject the nomination papers of any candidate who stands convicted on the day of filing the nomination paper, even if his sentence is suspended. இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா even if his sentence is suspended அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு சென்டென்ஸ் அப்படின்னா தண்டனைகள் கொடுக்கிறது. ஒரு ஆள் தண்டனை கொடுக்குறோம், 2 வருஷம் 4 வருஷம் தண்டனை கொடுத்துட்டோம். நம்ம செக்ஷன் 8 படி என்ன அப்படின்னா, மோர் தென் 2 இயர்ஸ்க்கு மேல இருந்தா, லெஸ் தென் 2 இயர்ஸ்க்கு மேல அவங்க வந்து லெஸ் தென் 2 இயர்ஸ் குறைவில்லாம அவங்க தண்டிக்கப்பட்டிருந்தா அவங்க வந்து நாமினேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம். ஒருவேளை அவங்க அப்பீல் போயிட்டா, அப்பீல் போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முதல்ல வந்து ஒரு பெட்டிஷன் போடுவாங்க. என்னன்னா, கீழமை நீதிமன்றம் கொடுத்த தண்டனையை என்ன சொல்றது சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதாவது அவங்க 4 வருஷம் கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப நீங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் நீங்க அப்பீல் மேல ப்ரொசீடிங்கே பண்ண முடியும். அப்ப அப்பீல் வரக்கூடிய எல்லா கேஸுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கீழமை நீதிமன்றம் கொடுத்த கன்விக்ஷனை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அப்பீல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொசீடிங்ல தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கீழமை கொடுத்த நீதிமன்றம் சரியா தவறாங்கிற முடிவுக்கு அவங்க வர்றாங்க. சோ அதுதான் அந்த வார்த்தை, ஈவன் இஃப் ஹிஸ் சென்டென்ஸ் இஸ் சஸ்பெண்டட். சோ அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிருங்க. அவரு சொல்லுவாரு, நான் வந்து அப்பீல் போயிட்டேன், கன்வென்ஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா, in the year of 1997. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 2013 நம்ம நிறைய கேசஸ் பார்த்துட்டோம். 13 சுப்ரீம் கோர்ட் மேடவர் வந்துருச்சு. அப்ப எலெக்ஷன் கமிஷனோட டெசிஷன் வந்து 1992 டெசிஷன் வந்து இப்போ பிரசன்ட்ல இருக்காது இல்லையா. ஆனா 1992 எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆல்ரெடி டேக் தி சான்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அவங்க எப்படி எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, so directly all the returning officers are to reject the nomination paper of any candidate who stand convicted on the day of filing the nomination paper, even if his sentence is suspended. அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாரு, அப்பீல் இருந்தாலும் கேன்சல் பண்ணுங்க 1997. பட் அதெல்லாம் 2013 நம்ம என்ன ரூல் பாக்குறோம் அப்படின்னா, that means 2013 லில்லி தாமஸ் கேஸ் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, செக்ஷன் 8 subclass 4 of the Representation People Act was declared unconstitutional, which allowed MP or and MLA who were convicted to continue in office till an appeal against his conviction was disposed of. So, election commission order made over the year of 97 is not reflected at present. Can you cut my point? எதுக்காக பாக்குறோம்னா, election commission என்ன ஸ்டாண்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yes, it recommended that if a person is found guilty by a commission of inquiry, then he shall be disqualified from contesting election. Yes, ஆனா அது மேலே அப்பீல் போக முடியும். That means ஒரு கமிஷன்ஸ் ஒரு என்கொயரி வச்சு கமிஷன்ஸ் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் மேலே நீங்க ஒரு அப்பீல் போக முடியும். நிறைய கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி கமிஷன் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட் எனக்கு சாதகமா நீங்க மறுபடியும் ஒரு அப்பீல் கேட்கலாம், மறுபடியும் வேற கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ 2013 கேஸ்ல பாஸ் அவுட் ஆகிரும் இல்ல. சரிங்க. And the interesting fact is that the first past the post, that means FPTP electoral system shall be replaced by the second ballot system, and which a candidate is declared elected from the territorial constituency on the basis of the majority principle. இப்போ நம்ம நாட்டுல என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, FPTP, that means first past the post அப்படிங்கிற சிஸ்டம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம எதை ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்றாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன், shall be replaced by the second ballot systems. So now we have to discuss about that what type of the systems. That mean first then what is the meaning of the first past the first post system, and what is the meaning of the second ballot system. Now we can discuss about one by one. Yes, the picture ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா நான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன், because I want to explain about it. What is the FPTP system in India? In first past the system are also called single member, so plurality voting or SMP நம்ம சிம்பிளா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So I'm sorry ராம், இப்போ வராதீங்க, அப்புறம் வாங்க, வேலையா இருக்கேன், அப்புறம் வாங்க. I'm sorry for the inconvenience. 5 minutes ஆகும், நான் வரேன், வாங்க.
I'm sorry for the inconvenience, my dear friends. Seri. What is the FETP system in India? In the first past the system, that means simply we call the sometimes formally called that means single member plurality voting system. Yes, that means voter cast their vote for a candidate of their choice, and the candidate who receives the most vote win, even if they received less than half of the votes. கொஞ்சம் புரியாம மாதிரி இருக்கும். ஈஸியா ஒண்ணும் இல்ல, 100 பேர் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் ஒரு ஏரியால 100 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நீங்க குறைஞ்சது 50ஆவது வாங்கணும். 50க்கு மேல யாரு வாங்குறாங்களோ அவங்கதான் வெற்றி அப்படிங்கிறது மெத்தட் தான் அது. ஆனா இந்த FETP என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த பிக்சர் பாருங்க. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா, so who more than 2 parties stand in the first past the post election அப்படின்னா, so 2 பார்ட்டி இருந்தா 50-50 பிளஸ் 1 பிரியுது. அதுவே 3 பார்ட்டியா இருந்தா, 4 பார்ட்டியா இருந்தா, 4 பார்ட்டிஸா இருந்தா 25%, 5 parties இருந்தா 20%, 6 party இருந்தா 16%. இப்படி பார்ஷியாலிட்டியா பிரிச்சு நம்ம எடுக்கிறோம். ஒருவேளை 5 கட்சிகள் நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 5 parties, that means 16% plus 1 வரணும். இப்படிதான். இந்த கன்வர்ஷன் புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த சிஸ்டம் தான் என்னன்னா FETP சிஸ்டம். அந்த பிக்சர் ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் பாருங்க, நல்லா பொறுமையா பாருங்க. டவுட்டா இருந்தா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க, இல்ல எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. சரிங்க. So farmer produced colonies tend to use the same voting system. Yes. எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி 2 பார்ட்டி இருந்தா எப்படி, 3 பார்ட்டி இருந்தா எப்படி, 4 பார்ட்டி இருந்தா எப்படி, 5 பார்ட்டி இருந்தா எப்படி, 6 பார்ட்டி, தென் மோர் தென் பார்ட்டி இருந்தா எப்படி, இல்லையா? இப்போ புதுசா கட்சிகள் ஓடினாலும் ஓட்டோட ரேஷியோ வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். சரிங்க. ஸோ மெனி இன்க்ளூடிங் ஆஸ்திரேலியா, ஸோ நியூசிலாந்து, அயர்லாந்து அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஹாவ் சின்ஸ் ஸ்டாப்டு. இவங்கெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. பட் த US, கனடா, இந்தியா அண்ட் மெனி கரீபியன் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டில் டூ. நம்ம அதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். So this is the structure of the FETP systems. And further, நம்ம இன்னொரு விஷயங்கள் மேல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, that mean two ballot system அப்படின்னா என்ன? எஸ், டூ ballot system. தமிழ் ரொம்ப அழகா எடுத்து கொடுத்திருக்க. இரு சுற்று வாக்கெடுப்பு முறை அப்படிங்கிறது வெறும் இல்லைங்க. எந்த ஒரு வேட்பாளருமே தேவைப்படும் வாக்கு எண்ணிக்கையை பெறவில்லை எனில் குறிப்பிட்ட வீத வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர்களுக்கிடையே அல்லது மிக கூடுதலாக வாக்குகள் பெற்ற இரு வேட்பாளர்களுக்கிடையே ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க 2ஆம் சுற்று வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். ஒண்ணு இல்ல, இப்ப நம்ம 4 பார்ட்டியா பிரிக்கிறோம். 5 பார்ட்டியா பிரிக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா 20% பிளஸ் 1 வேணும்னு சொல்றோம். ஆனா என்ன பண்றா, சில பேர் வந்து 15% இருப்பா, 2 பேர் 15%, இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்து ரொம்ப 15 கம்மியா இருந்தா, அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மேக்சிமம் இருக்கக்கூடிய 2 பேர் எடுத்து அவங்க ரீ எலெக்ஷன் நடத்துங்க, அதுல ஓட்டிங் கொண்டு வாங்க. ஃபார் வாட் பர்பஸ்? இது எதுக்காக சார் அப்படின்னா, இதன் மூலியமா சில யாராவது இருந்தா இன்னும் ஃபில்டர் பண்ணி தேர்ந்தெடுக்கலாம்ல. ஒரு நம்ம டீ போற வடிகட்டி மாதிரி ஃபில்டரேஷன் மாதிரி வச்சுக்கீங்களேன். 3 முறை ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கும் போது ஃபில்டர் காப்பின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஒரே நாள்ல நீ குடிச்சீங்கன்னா அப்பா என்ன கசப்புன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? அது டஸ்டோட தூள் நிறைய இருந்துட்டே இருக்கும். அது மாதிரிதான். சோ அது மாதிரி அவங்க டூ பேலட் சிஸ்டம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகான தமிழ் வார்த்தை. எந்த ஒரு வேட்பாளருமே தேவைப்படும் வாக்கெண்ணிக்கையை பெறவில்லை எனில் குறிப்பிட்ட ஐம் கோயிங் கோட்டிங் ஹியர், எந்த ஒரு வேட்பாளருமே தேவைப்படும் வாக்கெண்ணிக்கை பெறவில்லை எனில் குறிப்பிட்ட வீத வாக்குகளை பெற வேட்பாளர்களிடையே அல்லது மிக கூடுதலாக வாக்குகள் பெற்ற இரு வேட்பாளர்களுக்கிடையே ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க 2ஆம் சுற்று முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான். Can you cut my point? So இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப தெளிவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். வாட் ஆஃப் தி FETP சிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ டூ பேலட் சிஸ்டம் அண்ட் வாட் இஸ் த ஃபைண்டிங்ஸ்? அது ஒரு இஷ்யூவா பார்க்கிறோம். ஸோ ஒரு டிஸ்பியூட்டா எடுக்கிறோம். ஸோ திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. அதாவது மக்களா நாமளா பார்த்து நாம தான் முடிவு எடுக்கணும். Yes, the solution may be and findings that citizen must vote in elections based on character, conduct and capacity of the candidate and vote based on caste, not based on caste, community or criminal powers. This could be the ultimate solution to check money power in politics. Can you cut my point? நமக்கு எழுதா இருக்கு. இந்த நியூஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இந்த எப்படி UPSC எழுதுறது, என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா, சோ கேன் யூ ப்ளீஸ் briefly explain about the system of the electoral அப்படின்னு கேட்டா நீங்க 2 சிஸ்டம் அழகா எழுதலாம். சில கண்ட்ரிஸோட நேம்லாம் அழகா குவாட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அந்த 2 கண்ட்ரிஸ் அழகா 2 பார்ட்டா பிரிச்சு, சோ FETP சிஸ்டம் யார் ஃபாலோ பண்றாங்க, சோ டூ பேலட் சிஸ்டம் யார் ஃபாலோ பண்றாங்க, வாட் இஸ் தி மெத்தட் ஆஃப் தட் அப்படிங்கிறது பிக்சரேஷனோட நீங்க ஒரு டயகிராம்லாம் வரைஞ்சு அழகா நீங்க எழுதலாம். சோ இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. சப்சிக்வெண்டா அடுத்து என்ன கேட்க முடியும் அப்படின்னா, சோ வாட் இஸ் தி ஜுடிஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கறத நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த வியூலாம் எழுதும்போது எதுக்காக இந்த சிஸ்டம்லாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு, எலெக்ஷன் கமிஷனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன, ஜுடிஷியலோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அழகா கம்பேர் பண்ணி எழுதுங்க. சோ இப்போ ADR, தட் மீன்
Association for Democratic Reforms is simply called ADR. Yes, இப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். Simply I am saying that ADR came into existence in the year of 1999. I am reading the simple passage also, only for 3 to single line. ADR come into existence in 1999 when a group of professors from Indian Institute of Management at Ahmedabad and Bangalore filed a public interest litigation (PIL) with the Delhi High Court regarding the disclosure of the criminal and financial and educational background of the candidates contesting elections. இவங்களை பத்தி திரும்ப அனலைஸ் பண்றதா அவங்க டிபார்ட்மெண்டோட ஒர்க். ஸோ அதில் பண்ணி ரிப்போர்ட் தாக்கல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இது ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு அனலைஸ்மெண்ட் தான். நமக்கு இது ரொம்ப வெல்த்தி அண்ட் குட் டிஸ்கஷன் நான் நினைக்கிறேன். எலெக்ஷன் கமிஷனை பத்தி ஓட்டிங் சிஸ்டம்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குமா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க. நிச்சயமா இல்ல, நோட்டாவை தாண்டி ஒரு விஷயத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நியூஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. எஸ், நவ் த டைம் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார். இந்த நேரம் உங்களுக்கானதான். என்னோட பேசுனாலோ அல்லது ஏதாவது டவுட் கேட்கறனாலோ கண்டிப்பா அந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம். I'm waiting for your voice. Good evening, sir. Very good evening, Gautam. சார், என்னோட டவுட் என்னன்னா, ஆக்சுவலா வந்து ரமேஷ் பாலால் கேஸ் படி 2 இயர்ஸ்க்கு கம்மியா இல்லாதவங்களுக்கு வந்து திருப்பி கண்டெஸ்ட் பண்ண வந்து சான்ஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு இருக்காங்களேங்க சார். கன்விக்ஷன் நாட் லெஸ் தென் 2 இயர்ஸ். 2 ஆண்டுகளுக்கு குறைவா தண்டனை கிடைக்காதவங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா 2 ஆண்டுக்கு மேலன்னு அர்த்தம். யா சார், ஓகேங்க சார். அப்போ வந்து இப்ப இருக்கிற நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சசிகலா இருக்காங்களேங்க சார். ஆமா. சோ அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி இப்போ ஆகஸ்ட்ல ரிலீஸ் இருக்குல்லைங்க சார். திருப்பி அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமாங்க சார்? கன்விக்ஷன் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் சான்சஸ் இருக்கு. பட் பர்టిక్యులரா ஏதாவது அவங்க ஜட்ஜ்மென்ட்ல டிக்ளேர் பண்ணிருக்கணும். எந்த விஷயத்தையும் கலந்துக்க கூடாது அப்படிங்கிற வேர்டிங்ஸ் ஜட்ஜ்மென்ட்ல இருந்தா அவங்க நிக்க முடியும், கண்டிப்பா நிக்க முடியும். அப்படியாங்க சார்? அதனால கேஸ் மறுபடியும் எடுத்து பார்த்து ரொம்ப நாள் மறுபடியும் எடுத்து பார்த்து அந்த பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்து நம்ம குங்காது அப்புறம் குமாரசாமி சாரோட 2 ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து பார்த்து என்ன மாதிரி கன்விக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா தான் நம்ம ஒரு அறிவில் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி விஷயம்ல. ஏன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை பொறுத்தது இல்லையா? ஓகேங்க சார். பர்டிகுலர் பர்சனல் கேஸ், அதனால நம்ம அதை பார்த்து. எஸ் சார். ஓகே, ஓகேங்க. வேற ஏதாவது டவுட் கேக்குனா கேக்கலாம் சார். அந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் தர முடியுமா சார்? எப்படிங்க? ஒருத்தவங்க வந்து நான் எலெக்ஷன்ல திருப்பி நிக்காத மாதிரி ஒரு கேஸ் நமக்கு மகிழ்ச்சி குங்கா கேஸ்லயே கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்க சார், கொடுத்திருக்காங்க. நிறைய கேஸ் பிரசாத் யாதவ் கொடுத்திருக்காங்கல்ல. ஒரு மாற்றுத்தீவின உள்ள ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணாங்க. சோ அதெல்லாம் சான்சஸ் இருக்கு, கொடுத்திருக்காங்க சார். சார் அவர் வந்து ரொம்ப நாளா கேஸ்ல இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து நிறைய தண்டனை அதிகமா இருக்கு, அதனால கொடுத்திருக்காங்க. இவங்களுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் தான் சார் கொடுத்தாங்க. இல்ல, அது நம்ம அதை பார்த்தாதான் தெரியும். நீங்க டக்குன்னு கேட்கும்போது எனக்கு தெரியல, எனக்கு பர்சனல் கேஸ் அவங்களோட இல்லையா, அதனால கேஸை பார்த்து சொல்றேன். ஓகேங்க சார். எஸ் சார், எஸ் சார். இந்த சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? எஸ் சார். கௌதம், இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? there are 2 types of the system of election. சார், 2 ballot சிஸ்டம் மட்டும் புரியலைங்க சார் சரியா. எது சார்? 2 ballot சிஸ்டம். 2 ballot அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான். சொல்லுங்க சார். இப்போ ஒரு இந்த பிக்சர் பாருங்க. இப்போ ஒரு 4 பார்ட்டிஸ் நம்ம 4ஆ பிரிக்கிறோம். 4ஆ பிரிச்சுனா 25 வாங்கி பிளஸ் 1 இருந்தா நம்ம வின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் FTP ஸ்கீம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா செகண்ட் பேலட் சிஸ்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 பேர்ல யாரு அதிகமா வாங்கின 2 பேரை கூப்பிட்டு அந்த 2 பேருக்கு மறுபடியும் எலெக்ஷன் நடத்துவாங்க. ஓகேங்க சார். அப்ப 2 டைம் எலெக்ஷன் நடக்கும். மறுபடியும் அப்ப 2 டைம் எலெக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ஓகேங்க சார். நம்ம நாள்ல ஒரு டைம் எலெக்ஷன் நடந்தா பட்ஜெட் தாங்க முடியாது. 2 டைம் எலெக்ஷனா பாவம் இல்ல. அப்போ இதெல்லாம் வந்து பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார். கண்டிப்பா சார். இல்ல, நார்மல் லோக்சபாலே ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ட்ரிலாம் இருக்கு இல்லையா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா அண்ட் ஆல்சோ நியூசிலாந்து, அயர்லாந்துல அவங்க நார்மலா லோக்சபாலே ஃபாலோ பண்றாங்க. இல்லைங்க சார், நான் இந்தியால சொல்றேங்க சார். இந்தியா ஓகே, கரெக்ட் சார். This is a system of the electoral. என்ன மாதிரி எல்லாம் சிஸ்டம் இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான். Yes sir, any other students sir? சார், இந்த சிஸ்டம் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணுவாங்க சார், யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அது இன்னும் மேடோர் வந்தா பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். எஸ் சார். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம கிளியரா சொன்னோம் இல்லையா, இத குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பீப்பிள் ரெப்ரசன்டேஷன் செக்ஷன் 8 தான் நம்ம அமெண்ட்மென்ட் பண்ணுவோம் அதுல இல்லையா. சோ குரூப் எலிமினேஷன் ஆஃப் பாலிட்டிக்ஸ்
நம்ம அதை தான் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கையில தான் இருக்கு இல்லையா, அவங்க தான் வின் பண்ணி பார்லிமெண்ட்ல உட்காடுறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா எல்லாருமே நல்லவர்கள் தான். ஸோ அதுல ஒருத்தர் வாய்ப்பு தட்டக்கூடாது. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, 1000 குற்றவாளிகள் தப்பிக்கலாம், ஒரு நிலவை தணிக்க கூடாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஷுட் பி கிவன். அதை அவங்க பயன்படுத்துற டிபெண்டிங் அப்பான் த கேரக்டர் ஆஃப் த கேண்டிடேட். பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்சியலி நாட் ஃபாலோட் இல்லையா. அது எல்லாரும் ஈவனா இருக்கணும் அப்படிங்கறதா நம்முடைய சித்தாந்தம் இல்ல. The principle of law. Yes. சரிங்க, क्वेश्चंस போய்க்கலாம். Time is going on. Sorry for the late. லேட் ஆன டைம் போயிட்டே இருக்கு நினைக்கிறேன். சாரி தட். क्वेश्चन கேட்கவா இல்ல ஃபேக்ட் மறுபடியும் ரீட் பண்ணணுமா? ஒன்ஸ் பாக்குறீங்களா ஃபேக்ட் என்ன? ட்ரை பண்ணுங்க, தெரியல ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன். Which nation has imposed a restriction on public procurement from countries that it share land border with? China, Bangladesh, Pakistan, India. India was. Correct ma? India. India. India then correct ma. And second, India will work together with each nation to develop 30-second COVID-19. Israel, sir. Correct, sir. Third, final question. Israel. Correct, ma. Final question. Who has been appointed as a honorary advisor to Senate Committee for BRICS Chamber of Commerce? Option C, sir. Shahil, sir. இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பொறாமையா தான் இருக்கும். நமக்கு பேர் வச்சா அழகா இருக்கும்ல. நம்ம பேர் பார்த்தா தாமஸ் வச்சு கொடுத்தாங்க, அங்க ஒருத்தர் சுதாகர் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க, அங்க ஒருத்தர் கௌரவ் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. என்ன சுதாகர்? எங்க அப்பா நான் காட்டுவேன் பாருங்க, நல்ல நல்ல பேரெல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. சாகில் சார், ஐ இன்ஸ்பயர் தட் நேம். சரி, ஐ திங்க் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து பாருங்க, யூடியூப்ல ஒவ்வொரு நாளும் யூபிஎஸ்சி டைட்டில் அப்டேட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன டவுட் இருந்தாலும் இந்த பழைய வீடியோ ரீகால் பண்ணி பாருங்க, சரிங்களா? இந்த வீடியோட ஸ்டாப் பண்ணாம யூடியூப்ல அப்டேட் பண்ணி மறுபடியும் எடுத்து பாருங்க. உங்களோட கமெண்ட் இருந்தா நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா ரீசெண்டா ஒரு யாரோ ரொம்ப ஒரு ஃபேடா ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தாரு நேத்து. போஸ்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் என்னன்னு போஸ்ட் பண்ணுங்க, சரியா? க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, எஸ் சார். Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much. Good night, sir. Good night. Good night, sir. Good night to everyone. Good night, sir.